السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ویڈیو بہت بہترین ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ میرے ساتھ پورے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہنا۔ یہ دیکھیے، یہ جو عمارت آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ بالکل مسجد الحرم کے سامنے جو ہوٹل مکہ ٹاور ہوٹل کے بلاکس ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہوا کرتی تھی اور اس پہاڑی پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ انشاءاللہ میں آگے آپ کو سب کچھ دکھاؤں گی ڈیٹیل میں اندر جا کے۔ اور یہ کہاں پہ ہے موجود فرینڈز؟ یہ بالکل مسجد الحرام کا جو یارڈ آتا ہے سامنے، ابھی آپ سکرین پہ دیکھنا، وہ جو KFC ہے بالکل اسی کے بازو میں اوپر چڑھ کر جانے کے بعد یہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ وہیں پہ ان کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا۔ آپ دیکھیے کس طرح سے میں لوکیشن آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، بالکل مسجد کے سامنے ہی یہ آپ کو ملے گا۔ تو اس کے ساتھ میں آج آپ لوگوں کو بہت ہی پیارا واقعہ سناؤں گی، تو اس ویڈیو میں آپ لوگ اینڈ تک بنے رہنا اور ساتھ ساتھ میں لائک کرنا اگر آپ کو پسند آتا ہے تو۔ دیکھیے فرینڈ، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے پہلے خلیفہ تھے اور اسلام میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ان کو غار یار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر بھی لگتے تھے، صحابی بھی تھے، سبحان اللہ۔ تو ایک بار یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بنائی گئی ہوئی مسجد، اسی مقام پر جہاں پہ ان کا گھر مبارک تھا۔ بہت بہترین مسجد ہے، انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو پوری طرح سے میں دکھاؤں گی۔ اب جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مرد حضراتوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جو بنائی گئی ہے، خواتینوں کے لیے بھی بنائی گئی ہے، وہ اوپر ہے، انشاءاللہ آگے ویڈیو میں دکھاؤں گی۔ بہت ہی بہترین مسجد ہے، سبحان اللہ۔ رمضان میں یہاں پہ بالکل پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی۔ جب مسجد الحرم میں پوری بھیڑ لگتی ہے تو یہاں پہ بھی لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہاں پہ الگ امامت نہیں ہوتی۔ جو امام کعبۃ اللہ کے سامنے نماز ادا کرتے ہیں اسی جماعت کے ساتھ یہاں اس مسجد میں بھی نماز ادا کی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، جب قریش کے لوگ، سارے قریش کے قبیلے والے ارادہ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کی، تو تبھی اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ کو مکہ سے روانگی لینی ہوگی، مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ہوگا۔ تو یہ بات جیسے ہی سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی اپنے بہترین دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابوبکر، ہمیں مدینہ کے لیے روانہ ہونا پڑے گا، اللہ کا حکم آیا ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ بھر آتی ہیں خوشی سے، اور وہ شکر ادا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجھے آپ کے ساتھ چنا گیا ہے سفر ہجرت کے لیے، مدینہ کے لیے۔ تو جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی دن کے لیے شاید 2 اونٹ تیار کیے تھے جو بہت تندرست اور تگڑے جسے کہتے ہیں، وہ 2 اونٹ ہیں، تو ایک آپ کے لیے اور ایک میرے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں خریدوں گا، اور وہ پیسے دے کر خریدتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے۔ تو سبحان اللہ فرینڈز، یہ واقعہ اتنا بہترین ہے نا۔ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو گھر میں صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹیاں تھیں، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت چھوٹی اور کمسین تھی اس وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہمیں مکہ چھوڑنا ہوگا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے ہی مکہ چھوڑتے ہیں، اور اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا ساتھ غار سور تک دیتے ہیں۔ غار سور سے یہ واپس آ جاتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تک بس 2 اکیلے سفر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔
जैसे ही सुबह हो जाती है ये खबर सारे मक्का में फैल जाती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ दिया है। तो कुरैश के लोग सारे आग बबूला हो जाते हैं और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आते हैं। अबू जहल अपने साथियों के साथ घर आता है और वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होती हैं। तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? बड़े ही गुस्से से तेज़ आवाज़ में पूछते हैं तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? तो आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो होती हैं वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। तो इतने ज़ोर का चमाटा मारते हैं उनके चेहरे पर कि उनके कान की बाली टूट कर ज़मीन पर गिर जाती है। लानत हो अबू जहल पर, या अल्लाह। फिर उसके बाद में वहाँ से गुस्से से सारे कुरैश के लोग वापस जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी चालाकी से उनको जवाब देती हैं, माशा अल्लाह। ये होती थी ईमान की उनकी तकवा उस वक्त के मुसलमान की, सुभान अल्लाह। जैसे ही ये ख़बर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू कहाफ़ा जो कि आँखों से अंधे थे और अब तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उनके तक भी ये खबर पहुंच जाती है। तो फ़ौरन ही वो भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आते हैं और अपनी पोती यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अबू बकर ने मक्का छोड़ दिया है और सारे माल और दौलत अपने साथ लेकर गया है। देखिए ईमान का तकवा किस तरह का था फ्रेंड्स। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जितनी भी उनकी जमा पूंजी थी, जितने पैसे थे, टोटल यहाँ कहा जाता है कि 6000 दिरहम्स तक थे, वो सारे पैसे अपने साथ सफ़र के अंदर लेकर जाते हैं, ये सोच के कि हो सकता है ये पैसों की ज़रूरत रास्ते में पड़ जाए, तो इसीलिए सारे माल और दौलत अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इसी बात का गुस्सा आता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद को। तो वो कहते हैं कि ये सारा माल और दौलत लेकर गया है, तुम्हारे लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ कर गया है। तो ये सुनने के बाद में आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नहीं नहीं, अबू ने छोड़ा है, अबू ने कुछ दिरहम्स रखे हैं। तो वो ज़मीन से पत्थर उठाती है, छोटी छोटे कंकर जो होती है पत्थर मीडियम साइज़ के उठा के वो ऐसे आवाज़ करके बोलती है, ये देखिए हैं इसमें दिरहम्स छोड़ के गए हैं। क्योंकि वो बिनाई थे, वो आँखों से देख नहीं सकते थे, तो वो सोचते हैं ठीक है ये पैसे रख के गए हैं। तो ये देखिए आसमा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक दिमाग का उनका तकवा देखिए, उनकी ईमान की तकवा देखिए, किस तरह से वो अपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी तरफदारी करते हुए अपने दादाजी से झूठ कहते हैं और फ़ौरन ही अल्लाह से माफ़ी भी मांगती हैं। आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि या अल्लाह, मैंने ये झूठ बस मेरे दादाजी को तसल्ली के लिए कहा है, मुझे इसकी माफ़ी दे देना, मुझे माफ़ करना। सुभान अल्लाह, सदके जाओ ऐसे तकवे पर, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि जितने भी सहाबी हैं उनमें से अबू बकर एक ऐसा सहाबी है, ऐसा मेरा साथी है जिसका बदला मैं नहीं चुका सकता। जो इस्लाम के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन का बदला मैं नहीं चुका सकता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ही इसका बदला अबू बकर को देगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सुभान अल्लाह। तो आप लोगों ने सुना ये बेहतरीन, ये खूबसूरत वाक़या जो पेश आया था उस दौरान। सुभान अल्लाह। ये देखिए मस्जिद से जब आप देखेंगे बाहर तो हरम शरीफ का कितना अच्छा मंज़र नज़र आता है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। आप लोग कभी भी उम्रा या हज पे जाएंगे तो यहाँ पे भी ज़रूर जाना। ये 4th फ्लोर पर है, बिल्कुल KFC जो वहाँ पे रहेगा उसके बाजू में एक्सकेलेटर जाता है ऊपर, वहाँ से आप जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस वक्त मैं अभी पूरी मस्जिद आप लोगों को दिखा के नीचे की तरफ रवाना हो रही हूँ। माशा अल्लाह, आपने ये वाक़या सुनने के साथ साथ मस्जिद भी देखा होगा। मर्द हजरात के लिए नीचे है और उसके ऊपर जाएंगे तो ख़वातीनों के लिए मस्जिद बनाई गई है। बहुत बेहतरीन मस्जिद है, एक बार ज़रूर जाना, आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जहाँ पे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हमारे पहले खलीफा थे उनका घर मुबारक था, हम वहाँ पे जाके ज़ियारत करना बहुत बहुत अच्छी बात होती है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही बेहतरीन खूबसूरत
مقامات کے ویڈیوز لے کر آتی ہوں. انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بنے رہنا. میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا. اللہ حافظ. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ